Hello friends, today's topic of discussion is homeopathic remedy, that is millefolium. Millefolium belongs to plant kingdom, family is Compositae. Now common name. So yarrow, woundwort, staunchweed, milfoil and nosebleed. These are the common name of this millefolium. Origin of this remedy. This millefolium is native to Europe and Western Asia. Millefolium grows wild in meadows and west ground in temperate region. Meadows means area or open habitat or a field which is vegetated by grass, herbs and other non-woody plants. They may be sparsely covered with trees or shrubs. Means એવો એરિયા કે જ્યાં વધારે ગ્રાસ હોય, નાના નાના પ્લાન્ટ્સ હોય, નોન વુડી ટ્રીઝ હોય, તો એવા એરિયામાં મિલીફોલિયમનું ગ્રોથ જોવા મળે છે. Now preparation. This preparation of mother tincture of millefolium is by the whole fresh plant. So whole part of the plant is used for the preparation of mother tincture. Now background. The Latin name of this millefolium, that is Achilles millefolium, is derived from the warrior Achilles. વોરિયર એકિલીસના નામ પરથી આ પ્લાન્ટને એકેલિસ મિલીફોલિયમ આપવામાં આવ્યું છે. The Greek hero of a Trojan war who used millefolium to staunch the wounds of his soldiers. The plant has also been used for the century in Europe as a bitter tonic. બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે કે આ પ્લાન્ટને એકેલીઝ નામના વોરિયરે એના સોલ્જર્સના વુન્ડ્સને હીલ કરવા માટે યુઝ કર્યું હતું. તો એના પરથી આ વોરિયર એકિલીઝના નામ પરથી એને એકિલીઝ મિલીફોલિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અનધર બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ધેટ કે એને વર્ષો પહેલાં બિટર ટોનિક તરીકે પણ યુઝ કરવામાં આવતું હતું. Now we discuss that why this millefolium having the common name like nosebleed. એને nosebleed તરીકે કેમ ઓળખવામાં આવે છે? તો જ્યારે પણ મિલીફોલિયમના લીવ્સને નોસ્ટ્રિલ્સમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે તો એ નોસ્ટ્રિલ્સમાંથી બ્લીડિંગ પ્રોડ્યુસ કરે છે, ઓર ઇન્સર્ટ કર્યા પછી નોસ્ટ્રિલ્સમાંથી બ્લીડિંગ થાય છે. તો દેટ ઇઝ વાય ધીસ millefolium is also known as nosebleed. Okay, this term nosebleed for the millefolium is very appropriate because of its great tendency to produce hemorrhage not only from the nose but from the every orifices of the organ of the human system. Okay, so it is a great anti-hemorrhagic remedy. The characteristic point about the hemorrhage of millefolium is that it's almost always painless. Okay, plus having bright red color and a fluidic in nature. So how this millefolium is differ from other hemorrhagic remedy? સો જ્યારે પણ મિલીફોલિયમમાં અથવા તો મિલીફોલિયમ રેમેડી કયા ટાઈપના હેમરેજિક કન્ડિશનમાં ઇન્ડિકેટેડ થઈ શકે? તો જ્યારે પણ હેમરેજ થાય તો હેમરેજ પેઇનલેસ હોય, કોઈ બી ઓરિફિસ હોય બોડીનો, પ્લસ ધ કલર ઇઝ બ્રાઇટ રેડ, ધ બ્લડનું કલર હોય બ્રાઇટ રેડ અને એ ફ્લુઇડિક હોય, થિક બ્લડ નહીં હોય, એકદમ ફ્લુઇડિક પાણી જેવું પતલું બ્લડ હોય અને પેઇનલેસ હોય. અને જ્યારે પણ એવું એક્સેસિવ બ્લીડિંગ જોવા મળે છે કોઈ બી ઓરિફિસીસમાંથી, ધેન યુ થિંક ઓફ મિલીફોલિયમ એઝ અ હોમિયોપેથિક મેડિસિન. Other anti-hemorrhagic remedies are like Ipecac, Ustiligo, Aconite, Sabina, Arnica, Phosphorus, Sicklecor, then Trillium, China. સો મેલીફોલિયમ આ રીતે આ બધી જ મેડિસિનથી અલગ પડે છે. તો 3 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પેઇનલેસ, સેકન્ડ વન ઇઝ ફ્લુઇડિક એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ બ્રાઇટ રેડ ઇન કલર. સો if you find this 3 characteristic point in any kind of hemorrhage, you can think of millefolium. Millefolium can also be thought of in a hemorrhage of a thesical patient. જ્યારે પણ કોક્સના પેશન્ટ હોય અને કોક્સના પેશન્ટને, ટ્યુબરક્લોસિસના પેશન્ટને એક્સપેક્ટોરેશનમાં બ્લડ જોવા મળતું હોય તો એવા ટ્યુબરક્લોસિસના પેશન્ટમાં પણ તમે મિલીફોલિયમ વિચારી શકો. વેન the expectoration of a blood is fluoride, means bright red in color and comes out with much coughing. વધારે પડતા ખાંસી પછી જ્યારે વિધાઉટ મચ કફિંગ, જ્યારે વધારે પડતી ખાંસી નહીં કરવામાં આવે, ખાલી સ્લાઇટેસ્ટ કફિંગ થાય
તો પણ એક્સપેક્ટોરેશન બ્લડ સાથે આવે અને એ બ્રાઇટ રેડ કલરનું હોય ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ વિચારી શકો. And this expectoration of a bright red color sputum without much coughing is preceded by a sensation of ebullition in the chest. Ebullition means action of a bubbling or boiling. જાણે કંઈક છાતીમાં ઉકળતું હોય, બબલ્સ થતા હોય એ ટાઈપના સેન્સેશન સાથે જ્યારે પેશન્ટને એક્સપેક્ટોરેશનમાં બ્લડ આવે વિધાઉટ મચ કફિંગ તો તમે મિલીફોલિયમ કોક્સના પેશન્ટને અથવા તો ટ્યુબરક્લોસિસના પેશન્ટને આપી શકો. There is also a sensation of warmth as the blood rise into the throat. પેશન્ટને ટિપિકલ સેન્સેશન આવે કે એના થ્રોટમાંથી બ્લડ ઉપર આવી રહ્યું છે. વોર્મ બ્લડ એના થ્રોટમાંથી ધીરે ધીરે ચેસ્ટ થ્રુ થ્રોટમાંથી ઉપર આવી રહ્યું છે. એ ટાઈપનું ટિપિકલ સેન્સેશન હોય જ્યારે કફિંગ કરતું હોય અને થોડા ઘણા કફિંગ પછી પણ જો બ્લડ એક્સપેક્ટોરેશનમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો તમે મિલીફોલિયમ આપી શકો. ઓકે, સમટાઈમ ધીસ સ્પ્લિટિંગ ઓફ અ બ્લડ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ વાયોલન્ટ પાલ્પિટેશન. જ્યારે પણ પેશન્ટને એક્સપેક્ટોરેશનમાં બ્લડ આવે ત્યારે that kind of act of coughing is associated with violent palpitation. કફિંગ વખતે પણ એને બહુ જ ગભરામણ થાય, હાર્ટબીટ વધી જાય, બરાબર. તો this is the great characteristic with the hemorrhage of મિલીફોલિયમ. એક તો પેશન્ટને હેમેરેજિક ડાયાથિસિસ છે, હેમેરેજિક કન્ડિશન છે, કોઈ પણ ઓર્ગનમાંથી બ્લડ ઓન એન્ડ ઓફ ડિસ્ચાર્જ થતું જ રહેતું હોય છે અને એવા પેશન્ટમાં તમને ટ્યુબરક્લોસિસ જોવા મળે. અને ટ્યુબરક્લોસિસના ટિપિકલ સિમ્ટમ્સમાં એવું જોવા મળે કે પેશન્ટને થોડા ઘણા કફિંગ પછી પણ એક્સપેક્ટોરેશન છે એ પણ બ્રાઇટ રેડ કલરનું છે અને જ્યારે પણ એક્સપેક્ટોરેશન બહાર નીકળે છે ત્યારે પેશન્ટને બહુ જ ગભરામણ થાય છે, પાલ્પિટેશન થઈ જાય છે અને તો ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ વિચારી શકો. મિલીફોલિયમ ઇઝ ધ વોન્ટ ઓફ એન્ઝાઇટી. મતલબ તમને એમાં એન્ઝાઇટી કોઈ જાતની જોવા નહીં મળે. ઇન ધીસ વે ઇટ ઇઝ ડિફર ફ્રોમ એકોનાઇટ. એકોનાઇટમાં બહુ જ બધી એન્ઝાઇટી હોય, એંગર હોય, ફિયર હોય, બટ મિલીફોલિયમમાં તમને એન્ઝાઇટી નહીં જોવા મળે. તો એ લેવલ પર તમે એકોનાઇટ અને મિલીફોલિયમને ડિફરન્શિએટ કરી શકો. નાઉ વી ડિસ્કસ ધ ક્લિનિકલ કન્ડિશન ઓફ મિલીફોલિયમ. ઓકે, તો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જેટલો પાર્ટ કવર થતો હતો એટલો આપણે જુઓ. નાવ આપણે જોઈએ છે ક્લિનિકલ કન્ડિશન્સ. સો ક્લિનિકલ કન્ડિશન મતલબ કે કયા ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં મિલીફોલિયમ સૂટ થઈ શકે અથવા તો આપણે આપી શકીએ. સો અસ્થમા, કેન્સર, ક્લોરોસિસ, કન્ઝપ્શન મીન્સ ટ્યુબરક્લોસિસ, then dentation, diarrhea, dysmenorrhea, enuresis, epilepsy, fistula lacrimalis, then hemoptymesis, hematuria, hemoptysis, hemorrhages general, hypochondriasis, hysteria, leukorrhea of children, too profuse lochia or a suppressed lochia, then absence of milk, soreness of nipple, nosebleed, then purpureal convulsions, purpureal fever, rodent ulcer, sterility, means infertility, then psychosis, tetanus and varices. So these are the clinical conditions where you can thought of मिलीफोलियम as the homeopathic remedy. Now we discuss the causation of this millefolium. So fall from height, overexertion, lifting, मतलब heavy weight જ્યારે લિફ્ટ કર્યું હોય, બહુ બધું ફિઝિકલ વર્ક કર્યું હોય, બહુ બધી એક્સરસાઇઝ કરી હોય, કોઈ હાઇટ પરથી પડી ગયા હોય, then these are the causation. Another causations are suppression of discharge. Which are the discharges? First one is lochia, then menses and milk. So જ્યારે પણ લોકિયાનું સપ્રેશન થાય, મેન્સિસનું સપ્રેશન થાય અને મિલ્ક, બ્રેસ્ટ મિલ્કનું જ્યારે પણ સપ્રેશન થાય તો ધીસ આર ધ કોઝેશન ઓફ મિલીફોલિયમ. તો ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ વિચારી શકો. ઓકે, now discussion of remedy profile, or you can say which kind of personality are suited for the millefolium. Millefolium is best suited to those who tends to be most irritable in the evening.
suitable to aged atonic women and children, and those who become most irritable at the evening. Millefolium patients are longing for the rest, but they are going to bed very late. એમને એવું હોય કે મારે આરામ કરવો છે, પણ એ લોકો બેડ પર સૂવા માટે બહુ જ લેટ જતા હોય છે. They wake feeling unrefreshed. જ્યારે પણ તે લોકો ઉઠે છે ઊંઘમાંથી ત્યારે એમને બહુ જ અનરિફ્રેશિંગ ફિલિંગ થાય છે. They are very much confused, dizzy, stupefied, as if drunk. જ્યારે ડ્રિંક કર્યું હોય અને જ્યારે વિડ્રોલ ઇફેક્ટને કારણે સવારે જે એક હેવીનેસ ઓફ હેડ, દેન નુશિયા, સમટાઈમ્સ વર્ટાઇગો જે ફિલિંગ થાય, સેમ ફિલિંગ પેશન્ટને દરરોજ ઊંઘ્યા પછી સવારે ઉઠે ત્યારે થતું હોય છે. અનરિફ્રેશ્ડ, ડીઝી, દેન સ્ટુપીફાઈડ. તો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ feeling patient every day having. Whenever patient become irritable, they may become overly excited and violent. જ્યારે પણ એને કોઈ ઇરિટેટ કરે અથવા તો કંઈક પણ રીઝનને કારણે ઇરિટેટ થઈ જાય, ઇરિટેબલ બની જાય, તો ત્યાર પછી એ બહુ જ એક્સાઇટ થઈ જાય, નાની નાની વાતોમાં ઓવરલી એક્સાઇટેડ બની જાય અને સમટાઈમ્સ એનું વાયોલન્ટ રિએક્શન પણ આપણને જોવા મળે છે. ચિલ્ડ્રન હુ ફિટ ધીસ પ્રોફાઇલ ટેન્ડ્સ ટુ મૂન એન્ડ શાય. હવે જ્યારે કોઈક નાના બાળક માટે મિલીફોલિયમ સૂટ થતી હોય તો એવા બાળકો અંદરની અંદર પોતાની સાથે વાતો કરતા હોય, મૂનિંગ કરતા હોય, શાય હોય, તો એવા બાળકોને આ મિલીફોલિયમ સૂટ થઈ શકે. મિલીફોલિયમ ઇઝ યુઝડ ચીફલી ફોર બ્લીડિંગ. કોઈપણ જાતનું બ્લીડિંગ હોય તો મિલીફોલિયમ વિચારી શકાય. હવે જ્યારે બ્લીડિંગ ઇન્જરીમાંથી થતું હોય ત્યારે પણ અને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થતું હોય ત્યારે પણ મિલીફોલિયમ આપી શકાય. એક્સટર્નલ બ્લીડિંગમાં ઇન્જરીમાંથી બ્લીડિંગ થાય ત્યારે, અને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ લાઇક બ્લીડિંગ ડ્યુરિંગ મેન્સ્ટ્રુએશન. તો મેન્સ્ટ્રુએશનમાં જ્યારે ઇરેગ્યુલારિટી હોય, સચ એઝ ક્યારેક ડિલેડ મેન્સ્ટ્રુએશન, ક્યારેક એબસન્ટ મેન્સ્ટ્રુએશન્સ. અને એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક સિમ્ટમ્સ ઓફ મિલીફોલિયમ ઇઝ દેટ whenever the menstrual discharge is being suppressed, patient suffers with convulsions. So, absent menses that may lead to convulsion or heavy menstrual period that impair the fertility. ક્યારેક બહુ સપ્રેસ થઈ ગયું હોય મેન્સ્ટ્રુએશન તો ત્યારે પેશન્ટને કન્વલ્ઝન આવી શકે ઇન્સ્ટેડ ઓફ મેન્સ્ટ્રુએશન. અને બહુ હેવી મેન્સ્ટ્રુએશન વખતે મેન્સ્ટ્રુઅલ ફ્લો જ્યારે બહુ જ આવતું હોય ત્યારે પેશન્ટની ફર્ટિલિટી પણ ઇમ્પેર થઈ શકે છે બિકોઝ ઓફ દેટ મેન્સ્ટ્રુઅલ ફ્લો. મિલીફોલિયમ may also be given in pregnancy for severe colicky pain, diarrhea and painful varicose vein, or for recovery from miscarriage. સો મિલીફોલિયમની એક્શન પ્રેગ્નન્સીમાં પણ જોવા મળે છે જ્યારે પેશન્ટને સિવિયર કોલિકી પેઇન થતા હોય અને પેઇન સાથે પેશન્ટને ડાયરિયા હોય, વેરિકોઝ વેઇન ડેવલપ થાય પ્રેગ્નન્સીમાં, ઓકે, પેઇનફુલ હોય વેરિકોઝ વેઇન. અને જ્યારે પણ મિસકેરેજ થયું હોય અને બહુ જ બ્લીડિંગ થતું હોય, હેવી મેન્સ્ટ્રુઅલ બ્લીડિંગ થતું હોય, હેવી યુટ્રાઇન બ્લીડિંગ થતું હોય, તો ત્યારે ફ્રોમ દેટ રિકવરી પણ મિલીફોલિયમ તમે આપી શકો. ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર, ક્યારે યુઝ થાય મિલીફોલિયમ? તો પ્રોફ્યુઝ પેઇનલેસ યુટ્રાઇન બ્લીડિંગ ફોલોઈંગ ઓર એન અબોર્શન એન્ડ ફોર મિસકેરેજ. ઓકે, તો જ્યારે પણ યુટ્રાઇન બ્લીડિંગ થતી હોય જે પેઇનલેસ હોય અને પ્રોફ્યુઝ હોય એન્ડ હેવિંગ બ્રાઇટ રેડ ઇન કલર, તો ત્યારે તમે, અને એ મિસકેરેજ અથવા તો અબોર્શન પછી પેશન્ટને જો ડેવલપ થતું હોય તો ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. અલોંગ વિથ દેટ સોર નિપલ, જ્યારે સપ્રેસ્ડ બ્રેસ્ટ મિલ્ક આફ્ટર ચાઇલ્ડ બર્થ પછી જો પેશન્ટને બ્રેસ્ટ મિલ્ક સપ્રેસ થઈ ગયું હોય, અલોંગ વિથ દેટ પેશન્ટ ડેવલપ ધ સોરનેસ ઓફ નિપલ, તો ત્યારે પણ તમે મિલીફોલિયમ આપી શકો ટુ બ્રિંગ આઉટ ધ મિલ્ક ડિસ્ચાર્જ ઓર મિલ્કનો ફ્લો ચાલુ કરવા માટે ચાઇલ્ડ બર્થ પછી મિલીફોલિયમ આપી શકાય જો આ કેરેક્ટરિસ્ટિક તમને મળે. The other key symptoms for millefolium is congestion associated with piercing type of pain. કોઈ બી પાર્ટમાં જ્યારે પણ કન્જેશન થયું હોય તો એ પાર્ટમાં અલોંગ વિથ દેટ કન્જેશન પિયર્સિંગ ટાઈપનો પેઇન થાય છે. તો આ પેઇન ઇયર્સમાં, ટીથમાં, ટેમ્પલ્સમાં
હોઈ શકે. There may be congestion in the ear, eyes, nose and chest. So ears, eyes, nose અને ચેસ્ટમાં કન્જેશન થઈ શકે અને અલોંગ વિથ દેટ કન્જેશન તમને પિયર્સિંગ ટાઈપનો પેઇન હોય અને બીજા સિમ્ટમ સિમિલારિટી મળતા હોય તો દેટ કન્જેશન એન્ડ દેટ પેઇન માટે તમે મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. Now we discuss the generalities of this remedy. What are the general features of millifolium? So generally this millifolium affects the capillaries of lung, nose and uterus. So sphere of action મિલીફોલિયમની કેપિલરીઝ પર જોવા મળે છે. એમાં પણ સ્પેશિયલી લંગ્સ, નોઝ અને યુટ્રસની કેપિલરીઝમાં એનું એક્શન છે. સો શું થશે એની એક્શન? તો આફ્ટર એક્શન ઓફ મિલીફોલિયમ ધ ટોનિસિટી ઓફ કેપિલરી ઇઝ લોસ્ટ. સો લોસ્ટ થશે ટોનિસિટી બિકોઝ ઓફ દેટ કેપિલરી બીકમ રિલેક્સ. એની સાથે એનું સ્વેલિંગ થશે, એન્ગોર્જમેન્ટ થશે અને ત્યાંથી બ્લીડિંગ થશે. દેટ ઇઝ વાય પ્રેગ્નન્સીમાં પણ આપણને વેરિકોઝ વેઇન જોવા મળે છે, સ્વેલિંગ ઓફ ધ વેઇન્સ એન્ડ ટોર્ચરિસિટી ઓફ ધ વેઇન એઝ વેલ એઝ પેઇનફુલ કન્ડિશન ઓફ ધ વેઇન્સ ઓફ ધ લેગ્સ. ઓકે, ઇટ કોઝિસ બ્રુઇસ્ડ સોરનેસ. બ્રુઇસ્ડ સોરનેસ ડેવલપ કરે છે. congestion and is very valuable remedy for profuse, painless, bright red fluidic hemorrhage. This is also one of the general feature કે ક્યાં પણ બોડીમાંથી બ્લડનું ડિસ્ચાર્જ થાય, કોઈ પણ ઓર્ગન, કોઈ પણ ઓરિફિસ હોય અને એ ડિસ્ચાર્જ બ્રાઇટ રેડ કલરમાં હોય, પેઇનલેસ હોય, પ્લસ એ ફ્લુઇડિક નેચરનું હોય તો ત્યારે તમે મિલીફોલિયમ આપી શકો. દેટ ઇઝ અ જનરલ ફીચર ઓફ મિલીફોલિયમ. Nosebleed, hemoptysis, oozing of the blood from the edges of the closed wounds from overexertion, etc. સો બીજું એક પિક્યુલર ફીચર છે મિલીફોલિયમનું કે જ્યારે પણ કોઈક વુન્ડ હોય, મતલબ કોઈક ઇન્સિઝન આપ્યું હોય સર્જરી પછી અને એ હીલ થઈ ગયું હોય, ઇન્સિઝન એ વુન્ડ હીલ થઈ ગયું હોય પ્રોપરલી, પણ ત્યાર પછી પણ એ વુન્ડના એજીસમાંથી જ્યારે બ્લડ નીકળતું હોય ઓવર એક્ઝર્શન કરવા પછી, તો ત્યારે તમે એ બ્લડને બંધ કરવા માટે પણ મિલીફોલિયમ યુઝ કરી શકો. ઓકે, સપોઝ કોઈકને સર્જરી કરાવી છે એપેન્ડિક્સની અને ત્યાં ઇન્સિઝન પર બરાબર સુચરિંગ કર્યું છે, પ્રોપરલી હીલ થઈ ગયું છે, તો પણ જ્યારે પણ પેશન્ટ હેવી વેઇટ લિફ્ટિંગ કરે અથવા તો એક્સરસાઇઝ કરે કે રન કરે ફાસ્ટ, તો ત્યારે એજીસમાંથી બ્લડનું ડિસ્ચાર્જ થતું હોય, તો એવી કન્ડિશનમાં મિલીફોલિયમ તમે યુઝ કરી શકો. Another general feature of millifolium is that there is a profuse mucus discharge. ઓકે, તો બોડીના કોઈ પણ ઓરિફિસીસમાંથી મ્યુકસનું જો ડિસ્ચાર્જ થતું હોય તો એ ડિસ્ચાર્જ પણ પ્રોફ્યુઝ હોય. Now another feature, another generalities of millifolium is that spasm or convulsion especially after suppression of discharge. Already we discussed કે જ્યારે પણ તમે બોડીના ડિસ્ચાર્જનું 3 discharge are there. First one is lochia, second one is breast milk and third one is menses. તો આ ત્રણે ડિસ્ચાર્જનું જ્યારે પણ સપ્રેશન થતું હોય તો એ સપ્રેશન થવા પછી પેશન્ટને કન્વલ્ઝન ડેવલપ થાય, તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જનરલ ફીચર ઓફ મિલીફોલિયમ. યુ કેન ડેફિનેટલી યુઝ ધીસ વેન ધીસ કન્ડિશન યુ ફાઉન્ડ ઇન અ કેસ. ઓકે.